салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футбол, хосон нафароне ки ба бозиҳои дастаҳои чемпионати Тоҷикистон мухлисӣ мекунанд. Ин тимҳоро даври ҳаштякниҳои рақобатҳо дар доираи ҷоми Тоҷикистон бозиҳои ҷавобӣ аллакай баргузор шуда истоданд ва имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор рақобати дастаҳои Барчи аз шаҳри Ҳисор ва Истаравшан аз шаҳри Истаравшан пас аз чанд лаҳза баргузор мешавад. Мавриди ёдоварист ки бозии аввали ин ду тим ки дар майдони хонагии дастаи Истаравшан баргузор гардид бо натиҷаи 2-1 ба анҷом расид ва дар ҳамун дидоре ки аз ҷониби бозигарони дастаи Истаравшан мо шоҳид як ҳунарнамои ҷолиб ҳам гардидем. Ҷаҳонгир Сафаров ва Муҳаммад Иқбол Аминзода тавонистанд ки ба задани гол даст биёбанд ва бо бартарии як гол акнун чӣ гуна ки гуфтем дастаи Барқчӣ дар бозии дастаи Истаравшан аниқташ дар рақобати имрӯза пешсаф аст ва албатта имкон дорад ки дар ин дидор низ бозии зебо нишон бидиҳад ва роҳи худро ба даври баъди мусобиқа ба даври чорякниҳоӣ боз намояд. Ҳоло бошад ҳайати дастаи Барқчӣ дар рӯи экранҳои мову шумо қарор дорад ки бо тариби кишави 4-4-2 онҳо имрӯз андари майдони рақобат мешаванд. Дар дарвоза имрӯз Куая Готсон аст, бозигари шумораи 27, дарвозабони шумораи 27 аниқтараш ва дар дифоъ бошад имрӯз чӣ гуна ки мебинем 4 бозигар ба бозӣ ворид мешавад. Дар канори чапи хатти дифоъ бозигари рақами 2 Фахриддин Аҳтамов ҳунарнамо мекунад. Дар канори рост бозигари шумораи 14 Мусо Қаҳоров. Дар марказ капитани тим Меҳрубон Ғаффорзода ва инчунин бозигари рақами 12 Ҷонибек Ҳодизода имрӯз андари майдони рақобат мешаванд. Дар хатти нимҳимоя бошад дар тарафи чап бозигари рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов бозӣ мекунад. Дар канори рост бошад бозигари рақами 47 Зарифзода. Дар марказ рақами 13 Ҷайрус Унана ва рақами 18 Баҳудур Назарзода ҳамлаварон бошанд. Рақами 28 Идибек Ёқубов дар канори чапи хатти ҳамла бозӣ мекунад. Дар канори рост бошад Меҳрон Мадаминов бозигари рақами 9 дар ҳайати дастаи Барқчӣ. Сармарбии тим Алифбек Беронов аст. Дар ҳайати дастаи Саравшан бошад дарвозабон рақами 1 Дилшод Дадабоев аст. чӣ гуна ки мебинем ҳамаи чиз омода аст барои шурӯъ гардидани бозии имрӯза ва мо танҳо садои ҳуштаки довари марказро мунтазир мешавем ки бо садо додани он бозии имрӯза шурӯъ хоҳад гардид. маврид ба ёдоварист ки довари асосӣ дар бозии имрӯза Гулмуроди Саъдулло аст ва ба ӯ дар канорҳо Фарҳод Куралов ва Ҳасан Каримов кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Асиддин Тағоев аст. инҷо дар шурӯи рақобат бархурди бозигарон ба амал омад. инҷо бархурд аслан байни Фахриддин Аҳтамов ва Асадбек Зиёзода буд ки Зиёзода инҷо каме осеб ҳам мебардорад. хуб чӣ гуна ки гуфтем имрӯз дар дарвозаи дастаи Истаравшан рақами 1 Дилшод Дадабоев аст. дар хатти дифоъ бошад дар канори чап рақами 5 Шаҳзод Иноятов бозӣ дорад. дар канори рост рақами 2 Асадбек Зиёзода. дар марказ бозигари рақами 22 Фаридун Деҳқонов ва инчунин бозигари рақами 14 Абдуҷалил Маназаров низ дар маркази хатти дифоъ ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар хатти нимҳимоя бошад дар тарафи чап рақами 27 Бубур Қосимов аст. дар канори рост рақами 20 Амирбек Файзиев ва дар марказ рақами 77 Бузоров ва инчунин бозигари шумораи 21 Марадона Сафаров ҳунарнамоӣ карда истоданд. Сайчо Бузоров гуфтем бозигари шумораи 77 аст. дар маркази хатти нимҳимоя бозӣ дорад. ҳамлаварон бошанд дар канори чап рақами 8 Шаҳбон Наимов ва инчунин дар тарафи рост рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров. ман бо як тарҳи ҷойгиршавӣ футболбозон айни ҳол бо ҳам ҳунарнамоӣ карда истоданд ва албатта дар идома дар сурати зарурат ба амал омадан ин тар метавонад боз ҳам иваз шавад. ҳоло то дар идораи бозигарони дастаи Барқчӣ аст. исол
ба самти Жайрусонана. Пас ба хати ҳамла буд. бозигарон дастаи Иста Равшан тавонистанд то як андоза ин ҳолатро бартараф кунанд. Мусо Қаҳоров дар канори рост бо туп қарор дошт. Там ба нафи дастаи Барқчӣ аст. партофт ба хати ҳамла ба самти ҷонибек ҳудизода буд. сан чӣ гуна ки гуфтем дар бозии аввале ин ду тим дастаи Иста Равшан тавонист бо ҳисоби 2-1 ба пирӯзӣ даст ёбад. голҳои дастаи Иста Равшанро Ҷоҳонгир Сафаров ва Муҳаммад Иқбол Аминзода ба ҳадаф расонинданд ва голи ягонаи дастаи Барқчиро дар ҳамон бозии қаблӣ маҳз Билол Бобоев ба ҳадаф расонид. ин ҳол дар ҳайати захира аст. албатта Билол Бобоев чӣ гуна ки медонем осеб бардошт ва ба тозагӣ тавонист вазни саломатии худро барқарор кунад ва акнун оҳиста ҳолати хуби варзишии худро низ ин бозигар барқарор карда истодааст. муаллифи яке аз голҳои дастаи Иста Равшан дар бозии қаблӣ ин ҳол дар ҳайати захира аст. сухан дар бораи Муҳаммад Иқбол Аминзода меравад. бозигари шумораи 97 дар ҳайати дастаи Иста Равшан дар қисми дуюми бозӣ метавонад ба бозӣ ворид шавад ва нукта намонад ки Муҳаммад Иқбол Аминзода низ ин ҳол яке аз бозигарони фаъол ва яке аз бозигарони бо маҳорат дар ҳайати дастаи Иста Равшан маҳсуб меёбад. пас ба Фаридин Деҳқонов. туп дигар бора ба Маназаров баргардонда мешавад. Ҷалили Маназаров фурзедума дорад ва инҷо қоидаи бозӣ аз ҷониби бозигари дастаи Иста Равшан Ҷоҳонгир Сафаров вайрон карда мешавад. бозигаре ки гуфтем дар рақобати қаблии дастаи Иста Равшан бо Барқчӣ ба задани гол даст ёфта буд. дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ дастаи Барқчӣ нисбат ба Иста Равшан умури беҳтар дорад. агар дар ҷадвали мусобиқа ба он таваҷҷӯҳ кунем, Барқчӣ дар ҷои шашум аст. Иста Равшан бошад дар 10 бозие ки доир кард, ин ҳол ягон пирӯзӣ надорад. ва дар ҷадвал дар ҷои охирин дар мавқеъ 12 қарор дорад. Барқчӣ дар 11 бозие ки доир кард, 5 ғалаба ва 6 бохтро ба хай гирифт. 15 имтиёза, ин ҳол дар ҷои шашум аст. Иста Равшан дар 10 рақобат 4 мусовӣ кард ва 6 дафъаи дигар мувоҷиҳи шикаст шуд. маврид ба ёдоварист ки сармарбии дастаи Иста Равшан Амин Субҳунӣ аст. пас Мусо Қаҳоров ба канор ба самти Зарифзода тӯбро ӯ идора карда истодааст. бутон аз бозигарони дастаи Иста Равшан мубориза мебарад ва муваффақ ҳам мешавад. аммо дар охирин фурсат Сайчо Бозоров тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Асадбек Зиёзода ба Бобур Қосимов пас дода мешавад. боз ҳам мисол ба Қафо ба Шаҳзод Иноятов. Асадбек Зиёзода инҷо давари канори ишора мекунад ки дар хат ба муқобили Зиёзода ҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид аз ҷониби Зарифзода. каптани тим зуд тӯбро ба бозӣ ворид кард. ирсол ба Қафо ба самти Фаридун Деҳқонов. чун шурӯи рақобат дақиқаҳои озмоишӣ ҳам аст ва таваҷҷӯҳ мекунем шояд ин аввалин имконият барои дастаи Иста Равшан босамар истифода шавад. Асадбек Зиёдзода пас ба дохили ҷаримагоҳ
توپ از میدان بیرون نشده است. آن را جایروس اوننا در میدان نگاه داشت. ادامه حمله با برقاسموف ارسال به داخل جریمه‌گاه و توپ در دستان کای گودسون است. اولین حمله بود با اشتراک بازیگران سعید سراوشان، اما چندان خوف و خطر را در زبان دسته برقچی کای گودسون در همان حالت احساس نکرد. اکنون جوابی دسته برقچی را متوجه میشیم. پس جانب هودی زوده بود به سمت ظریف زوده. توپ بازم برگردانده می شود کنار چپ خط حمله دسته سراوشان. این حال فور است. موقعی که اونجا شبانه مفوزی دارد و موقعی که در خفای شابونایم در خط نیم حمایه بازیگر دیگر این تیم بوبور قاسموف هنرنمایی کرده شده است. بازم توپ را به بازیگران دسته برقچی در نظرزاده اینجا برخورد میکند با بازیگر دسته سراوشان با جهانگیر سفرов. ادامه دارد رقابت و خفا پاس داده شد. جایروس اونانا پرتافت بلند مهربان غفورزاده به خط حمله. مهران مدامینوف اینجا به توپ نمیرسد. پرتافتن چندان در سطح ضروری و در سطح اولی نبود و از همین خاطر دلشاد دادابویف توانست توپ را با دست داشته بگیرد. اسدبک زیازاده پس به امیربک فیضیف. بازم ارسال به قفو به اسدبک زیازاده. پس کاپیتان تیم با سمت امیربک فیضیف. ادامه حمله دسته سراوشان توسط کنار راست ارسال هم صورت گرفت. اینجا اکنون در خط اشاره می شود که توپ از میدان بیرون گردد و ضربه کنجی است با فایده دسته سراوشان. و اگر با اون رقابت های الکی برگزار گردیدند در دور 8 نهایی توجه کنیم، هم بازی اول و هم بازی دوم دسته های اسقاط و رگارتا دست بدون گل جام بست شد و در سلسله ضربه 11 متر اسقاط توانست بر رگارتا دست پیروز گردد و برای خود را به دور چهارک نهایی مسابقه باز کند. بازی دسته های حاصلات فرخار و روشن شهر کلوب با نتیجه 0-1 به انجام رسید. بازی اول دسته با نتیجه 2-2 به آخر رسیده بود و با این غلبه که در بازی جواب دسته روشن بخیر گرفت توانست و دور بعدی مسابقه روی خود را باز کند. و همچنین ما در اجرای تیم های ماهر و وحشک بازی کاملا جالب را متوجه گردیدیم. در بازی اول وحش با نتیجه 0-2 پیروز شده بود. در بازی جوابی باشد دسته ماهر نویایوان با نتیجه 2-1 بر وحش پیروز گردید. بازی توپ به سلسله ضربه 11 متر طول کشید و با نتیجه 6-5 دسته وحش توانست در آن دیدار پیروز شود. یکی از نتیجه بازی‌هایی که برای مخلصان تو یک اندازه غیر انتظار هم بود، این نتیجه رقابت دسته پنجشهر و کلوب مرکزی ورزش ارتش بود که بازی اول تیم با نتیجه 0-0 به انجام رسید و در بازی جوابی دسته نویای جلال‌الدین بلخی توانست با نتیجه 2-1 بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شود. همچنین پرواز توانست بر نماینده لیگ یکم بر دسته سومون از نویای دنقره با نتیجه 2-0 پیروز شود که بازی اول را دسته فرودگاه بین‌المللی شهر خودشان با نتیجه 4-1 به انجام رسانده بود. بازی دوم بعد تو باز هم تغییر داره بازیکنان دسته برقچی است. جایروس اونانا پس با مهربان غفورزاده کاپیتان تیم دیگر بار توپ را با اونانا برمیگرداند و کنار دیگر برده شد که فردین احتا مفوزی دارد. مثلا جایروس اونانا در تشکیل حمله نو بازیکنان دسته برقچی سراسیمان هستند و آنها را میباید که در این دیدار فشار را بیشتر کنند، چون که در بازی اول چون گفتیم دسته شهر ایسار مغلوب گردید و این حال بازی در میدان خودی میتواند یک انگیزه ایلوگی هم باشد برای دسته برقچی و در این دیدار پیروز شوند و خود را به دور بعدی مسابقه باز کنند. اما یک گل چگونه گفتیم نمیتوانند
کفالتی رو خط دوری بعدی برای دست بخچی باشد. تومای بازی توپ در اداره بازیگر دست سراوشان پرتافت با مرکز سابق زیوزودا سال و سمت امیربک فایزیف در یک دیگر بازی رو ادامه میدن. زیوزودا و فایزیف باز هم امیربک فایزیف پاس با سید بوزوروف و بازیگران خط دفاع توپ برگردانده شد. فریدون دهقانوف پرتافت با خط حمله توپ برگردانده می شود. جایروس اونانا اینجا کوشش کرده شده است. پس برادر نظر زوده به سمت جاویدان خوشوقتov. ظریف زوده امروز کنار چپ خط حمله دسته بخچی تا یک اندازه فعال است که خوشوقتov بازی دارد و اینجا در خط حمله در آن کنار ظریف زوده اونانا میکرده شده است. پس مسوخاوروف با برادر نظر زوده پرتافت بالان به خط حمله و اینجا نمیتواند ظریف زوده که توپ رو در میدان نگاه بدارد. پروای خیلی خوب در اجرای ظریف زوده بود اما در ادامه نتوانست آن تو با خیر در اختیار خود نگاه دارد. پس با خفا اینویاتوف پس با خط حمله بود با سمت قاسیموف. کناره که آنجا بابور قاسیموف بازی دارد در دسته سراوشان این حال چندان فعال نیست. جا بابور قاسیموف از گفتم شهزاد اینویاتوف و در حال شهبون نایموف بازی کرده. ایوان غفارزاده پس با بهودور نظر زاده جایروس اونانا باز هم غفارزاده تو رو با خطی حمله پاس میده به جاویدان خوشوقتov فرصت با داخل جریمه گاه توپ برگردانده شد. ماجین نبی حمله دسته بخچی رو میتونیم متوجه بشویم. باز پس با خفا با کاپیتان تیم خوبت فخرالدین اختاموف ادامه میبود توسط کانال راست توانست در اختیار بازیگران دسته بخچی است. مبارزه هم ادامه داشت. مسوخاوروف بود که اونجا برای نگاه داشتن توپ در اداره دستش کوشش کرد اما از جانب بازیگر دسته سراوشان توپ از میدان بیرون گردید. توپ از نزد دروازه دلشاد دادابویف با بازی وارد کرده می شود. پرتاف با مرکز جاویدان خوشوقتov در خبر دوی موفق گردید. جایروس اونانا توپ رو میگیرد پس با ظریف زاده و اینجا توسط کوای گوسن بازی تمام می‌یابد. چگونه که گفتم اینال بازیگرانی که در طرف چپ خط حمله دسته بخچی بازی میکنند فعال هستند. موقعی که ظریف زاده است مسوخاوروف دست با این موقع می‌آید و اینجا اصلا ظریف زاده و جاویدان خوشوقتov دیگر رمانخ خود روی واسه کرده شده. در طرف چپ در خط حمله هم ایدیبک یعقوبوف اصلا چگونه که میبینیم در میدان بازیگران میدانی دسته بخچی مخصوصا اونهایی که در خط نیمه با حمله بازی میکنند موقع خود رو زود ایباس هم میکنند برای اینکه موقعیت در داخل جریمه پیدا شود. مهمتر از همه دقت دفاعگران دسته سراوشان رو همراه آنها پراکنده کنند.
بازم جیروسونانا پس با جونیبک هودیزودا پرتافت بلند جیروسونانا و موسو خاهورف جون نمای خیلی خوبی بازیگر دسته سراوشان بود که نوبت رو برطرف کرد. شابول نایموف نوبتی رو در نظر زوده ظریف زوده تو رو برگرد با نظر زوده پاس میدهد کوشش‌های جانکیر سفارов تو بخفو پاس داده شد. اصلا در دوره رقابت‌های دوره پنجم دستای برقچی و سراوشان با هم بازی کرده بودند که با نتیجه 2-1 اون دیدار در دوره رقابت‌های دوره پنجم گفتیم در لیگ اولی روز 17 اپریل برگزار شد. در همین ورزشگاه رقابت صورت گرفت در میدان خانگی دستای برقچی و شاگردان الفبک بیروموف توانستند پیروز شوند. در بازی اول در دوره رقابت‌های دوره 8 نهایی جام تاجیکستان باشد دستورانی همین صبحانی توانستند پیروز بگردند با نتیجه 2-1. اصلا اگر بازی اخیر در دوره لیگ اولی ما بین و بعد بگیریم 5 بازی اخیر این دو تیم را دو بازی مساوی شده است. دو بازی دیگر با برتری دستای برقچی جمع بست شد و سراوشان توانسته بود در سال 2025 در دوره رقابت لیگ اولی با نتیجه 2-0 بر برقچی پیروز شود. موسو خاهورف پس با سمت مهربان غفورزاده جونیبک هودیزودا بازم مهربان غفورزاده پس با فخرالدین احتموف موسو خاهورف کوشش‌های او با سمت مرکز حرکت میکند توسط کاپیتان تیم رقابت ادامه می‌یابد جاویدان خوشوقتوف بازم پس با موسو خاهورف با در نظر زوده پرتافت جاویدان خوشوقتوف بود اما توپ نگذشت از بازیگران دسته سراوشان. سایچو بوزوروف سلبا خفو و بازیگر خط دفاع و فریدون دهقانوف جداور اساسی رفتی رقابت رو باز می‌دارد. یکی از بازیگران دسته سراوشان اینول اوسب گرفت بوبور خوسیموف بود که در برخورد با بازیگر دسته برقچی کمی اوسب گرفت. اینم فرصت می شود که بازیگران هر دو تیم تا یک اندازه نفس خود را راز کنند کمی استراحت نمایند و بعدا بازی را ادامه دهند. همراه طبیب از میدان بیرون می شود بوبور خوسیموف و پس از چند لحظه دیگر باره می توانند با بازی وارد گردند در صورت برقرار کردن وضع سلامتی خود. اکنون بازی ادامه یافت. توپ با فریدون دهقانوف واگذار کرده شد. ارسال نوبتی و خط حمله کوشش جانگیر سفارov اما با توپ نرسید. بازی نسبتا آرام‌تر جریان دارد و تشکیل راه اندازی حمله ها کمتر هم هستند از جانب هر دو تیم. هر دو تیم هم بازی برابر نشان داده ایستادند و تا به دقیقه 22 ما شاید یگان وضعیت خوفناکی که نزدیک با گل باشد ندیدیم.
باید یادآور شد که انیول برابر با این بازی چنین رقابت دسته‌های استقلال و خوجانس در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار شده است و استقلال انیول با 1-0 پیشرفت است. بازی اول دسته‌های استقلال و خوجاند حمله خیلی خوب باشد، اشتباه هم صورت گرفت اما چونکی مهربان غفورزاده این حالت را برطرف میکند. ژایروس آنان مبارزه میبرد با صدبک زیوزاده. تو بیشتر در اداره بازیگران دسته بخشی است. فوزی دور کنید توپ 60 بر چیل و در دقیقه اخیر بازیگران دسته سرافشان اکنون احساس فعال شده. خیلی بود که از اشتباهی که ما در نزد جریمه گوی دسته بخشی به وجود آمد یک امکانیت خوبی گلزنی رو با اشتراک بازیگران دسته سرافشان میدیدیم. اسدبک زیوزاده آماده می شود که توپ را از اوت به رقابت وارد کند. دیگر بار توپ با او برگردانده شد از جانب بابور قاسموف فلکه وضع سلامتی خود را برقرار کرده است و این حال در میدان هنرنمایی کرده ایستاده است. شهزادی نوی عطف توپ با او برگردانده می شود. شلشبان نایمف با خفا یک سال دیگر با خطی حمله با بابور قاسموف بود. این پوریزه فوتبال بازون اسدبک زیوزاده تو اینجا از جانب بازیگری دسته بخشی جانبک هودیزاده از میدان بیرون می شود. اگر شده خیلی خوب با سمتی اسدبک زیوزاده از جانب جهانگیر سفاروف. بازی ویران نشد، رقابتی ادامه دارد. جهانگیر سفاروف بازیگر 29 ساله از کشور ازبکستان است و در دسته جیزخ بازی کرده است، در دسته اسخط، در دسته شورتان از چمپیونات ازبکستان یک مدت بدون تیم بود و با دسته استراشان چون بازیگر اوزو شهر است در سال 2025. بازی ادامه می‌بود. بازم توپ از میدان بیرون شد کنون از جانب کوای گوتسن باید دیگر بار توپ با بازی وارد کرده شود. بودور نظرزاده اینجا توپ را قبول کرد انشاءالله با خطی حمله و در رقابت دوم اینجا بازیگر دسته سرافشان اسدبک زیوزاده این حالت رو برطرف میکند. مارادونا سفاروف پس به خفا با شهزادی نوی عطف. اسدبک زیوزاده کنون بازیگران دسته سرافشان توپ را در اختیار خود میگیرند و اون رو اداره کرده ایستادند، اما این ارسالی که به خط حمله بود چندان دقیق و درست انجام داده نشد. موقعی که یکان بازیگر دسته سرافشان در آنجا قرار نداشت. صاحبان میدان اکنون باز توپ را به اداره خود میگیرند. پاسیون به فخرالدین احتموف مهربان غفورزاده بازیگزاری خیلی خوبی و پس به ظریف زاده و دور نظر زاده دیگر برای با ژایروس آنان توپ را برمیگرداند. اگر در مورد بازی اخیر دسته ها در دایره لیگ اولی سخن گویم چون که گفتم تا به انجام دوره 11 رقابت ها
دستای سرافشان در این موسم چندان بازی خوب نشان نمیدهد و همچنین در خط حمله نیز کمبودی ها در این دسته دیده می شود و وضع بازیگران خط دفاع نیز نگران کننده هم هست. 8 گل په دروازه حریفان زده است دسته سرافشان که نسبت به دیگر دستهایی که در لیگ عالی بازی میکنند کمتر است و از همه کمترین گل ها رو به دروازه حریفان از دسته سرافشان زده است و 16 گل رو به طور دروازه خود تیم سر داد. برچه باشد 11 گل به دروازه حریفان زد و 17 گل از طور دروازه خود بیرون آورد، یعنی 17 گلی که دسته برچه بعد دروازه خود سر داد نسبت به گل‌های سر داده دسته سرافشان یک تا زیاد است و این هم دلیل آن است که دسته برچه نیز در خط دفاع در این موسم چندان بازی باوری بخش نشان نداده ایستاده است، اما به هر حال در حمله دسته شهرستان خوب بازی میکند و میتواند این تیم صاحب امتیاز شود که 5 پیروزی هم دلیل آن است که دسته برچه خط حمله خیلی خوب هم دارد با وجود آنه که در دفاع بازیگران این تیم چندان هنرمندی خوب رو نشان نمیدهند. بازی آخر سرافشان در لیگ عالی با مقابل دسته سردار از شهر ترسونزاده بود بازی موقوف مانده دوره نهم که با نتیجه 1-1 به انجام رسید. بازی در ورزشگاه مرکزی شهر سرافشان صورت گرفته بود. قبل از آن با مقابل دسته استقلال سرافشان بازی کرد و دسته شهر دوشنبه با حساب 2-1 توانست بر سرافشان پیروز شود. یگانه گل سرافشان رو از ارگاشف به هدف رسانید در دقیقه یکم الوا کرده و توکن ارگاشف و گل شرمشکن هم بود در میدان خود که سرافشان توانست با زدن اون دست یابد. برچه باشد بازی خود رو با مقابل دسته خوجند دایر کرد و با گل زده مهربان غفورزاده تیم بر دسته شهر خوجند توانست پیروز شود. یکی از بازی‌های مهم شاکردانی الفبک بیراموف توانستند که صاحب امتیاز شوند. اینجا قاعده بازی ویران می شود با مقابل شهبان نعیموف از جانب بازیگر دسته برخشی. وضعیت استانداردی اکنون با فایده مهمونان است. اینجا پاگج نه چندان خوبه که صورت گرفت از جانب جاویدان خوشوقتов باعث آن شد که شهبان نعیموف به زمین افتاد. مسافه چندان دور نیست، امکانیت هم است برای بازیگران دسته سرافشان که در این رقابت از وضعیت استانداردی ضربه را با ثمر استفاده برند و با پیش بروند. نمون گرفتن اوسپ در این حالت نیست میتواند برای بازیگران یک امکانیت شود که آب نوشند و بعدا بازی رو ادامه دهند. اون خیلی جای نگرانی نیست. شهبان نعیموف فلکه به پوخ است و میتواند که رقابت رو ادامه دهد. ضربه رو کی اجرا خواهد کرد؟ دو بازیگر دسته سرافشان در نزد توپ هستند. چور بر دو شما قاعده ویران کنی ها. در نزد توپ امیربک فیضیف ضربه رو مؤثر او اجرا خواهد کرد. دوباره دفاعی هم ساخته می شود از جانب بازیگران دسته برچی.
ضربه با سمت دروازه بود که چگونه خوفناک و قوی انجام داده شد، اما کوای گاتسون مانند ستون در دروازه خود استوار است و این گونه حالت ها را میتواند برطرف نماید، حتی با مشکلی هم باشد. نزدیک بود بازیگر دسته سرافشان تو از وضعیت استانداردی دستش را با پیش برد، اما هنرنمای خوبی انفرادی که در اینجا کوای گاتسون نشان داد به این کار مانع گردید. دومین ضربه کنجی است با نفع بازیگر دسته سرافشان. پرتافت بلند با داخل جریمه گاه، ضربه با سر اینجا انجام داده می شود از جانب فریدون دهقانov، اما کمی بلندتر بود. در چند دقیقه اخیر امکانیت ها برای بازیگران دسته سرافشان بیشتر می شود، اما با ثمر استفاده نمی شوند. دربان غفورزاده پاس با فخرالدین احتمov، قهورov توپ را قبول میکند. ادامه رقابت پرتافت با خط حمله. اینجا چگونه که دیدیم ژیروس اونان هم با حمله دسته سرافشان با حمله دسته بخشی پیوست می شود. تو از میدان بیرون شد، اخترش اون رو بازیگر دسته سرافشان بیرون کرد، چون که باید با هم دسته او یوری تیبی رسانده شد با جهانگیر سفارov. گلمورد سعدولونس اینجا طبیب رو به نزدیو میخواند که زود رو معاینه کند و با او کمک درساند. این گونه کشال ده وقت خود این گله گرفتن وقت در نیمه اول بسیار بود. سنه تکرار همون برخورد رو متوجه میشویم. برخورد اصلا با مهربان غفورزاده بود، با کاپیتان دسته برچی. و اینجا اکنون با کمک هم دستگان و با کمک طبیب دسته جهانگیر سفارov آماده می شود که با پا خیزد. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی ماند تا با انجام وقت اساسی نیمه یکمی بازی. و حساب چگونه که میبینیم در نمولوها 0-0 است، یعنی در قسم اول تا به دقیقه 36 ما شاهد گل نشدیم. یک امکانیت خوب بازیگران دسته سرافشان از ضربه جریمه‌ای داشتند چند لحظه پیش که کوای گاتسون توانست این حالت را برطرف کند. دیگر امکانیت های خوبه که نزدیک به گل باشد ما از جانب بازیگران هر دو تیم نبیدیم، بغیر از اون امکانیتی که گفتیم از ضربه جریمه‌ای با وجود آمد، از اون ضربه که امیربک فیضیف انجام داد. تو باید از اوت به بازی وارد شود. همون حالتی که بازیگر دسته سرافشان توپ زده از میدان بیرون کرده بود، اکنون از اوت به بازی باز توپ وارد کرده می شود از جانب ظریف زاده. پرتافت صورت گرفت با سمت مهران بدبینف، اما پرتافت خطا که بود امیر نو درست بود و بازیگران دسته برچی بود توپ رو به اختیار خود میگیرند. گاتسون پس با فخرالدین احتمov
جایروس اونانا. امروز جایروس اونانا هم در دفاع بازی دارد و هم در حمله های دسته برقچی خیلی زیاد پیوست شده است. موقع خود را عوض میکند. بازیکن شماره 13. پس با خفو با فخرالدین احتموف. پرتوف اصلا خوب بود اما مهران مدامینوف موفق نشد که برای گرفتن توپ مبارزه جدی برد و اون رو صاحب شود. در دوره بازی‌های لیگ عالی چگونه گفتم دسته برقچی 5 غلبه دارد و آخرین غلبه که این تیم به قید گرفت در بازی با دسته خوجند بود با اینجا 1-0 و همچنین دو غلبه پای هم دیگر داشت با مقابل دسته سروشان و سردار. یک غلبه دیگر رو در بازی با مقابل دسته روشن به قید گرفته بود. دسته برقچی و همچنین در بازی ها با مقابل دسته وحش اسخاتا کلوب مرکزی ورزش ارتش با باخت چور گردید 3 باخت پای هم دیگر رو مقابل دسته رگرتا دست استقلال و حصولات فرخار به خیر گرفته بود. پایده بازی ویران نشد. رقابت ادامه دارد. اسدبک زیازاده بازم پاس به کنار پرتوفت بابور قاسموف و داخل جریمه کو چون همیشه که جایروس کوی گوتسون ارکش توپ رو با دست داشته میگیرد. روشن گفتن در بازی با مقابل دسته سردار امتیاز گرفت، در بازی با مقابل دسته وحش امتیاز گرفت، در بازی با مقابل دسته حصولات امتیاز گرفت و در بازی با مقابل دسته پرواز نیز صاحب امتیاز شد. دیگر در همه بازی‌هایی که دایر کرد مغلوب گردید. از خوجان مغلوب شد، از برقچی گفته مغلوب شد، از اسخات، از کلوب مرکزی ورزش ارتش، از روشن و همچنین از دسته استقلال این تیم مغلوب گردید. اصلا در بازی ها با نتیجه نچندان زیاد شکست میخورد این تیم. یگانه باخته که با نتیجه کلان بود این در بازی با مقابل دسته روشن بود. 4-1 دسته شهر کلوب بر ایست روشن ها پیروز شدند. در دیگر بازی ها با برتری 1 رقیب میتواند ایست روشن ها مغلوب کنند. مثلا گفتیم برقچی با نتیجه 2-1 بر این تیم بود. فریق اسخات با نتیجه 1-0. کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 2-1. استقلال با نتیجه 2-1. چون خوجان است در دربی منطقه سوخت با نتیجه 1-0 برای سرشان پیروز شده بود. پس به خط حمله با مهران مدامینوف ضربه با سمت دروازه و تو بس پهلوی دروازه حرکت کرد از میدان بیرون نشود. البته با رسش بعد دروازه‌بان با همون سیو که دلشاد دادابویف با خیر گرفت. از این ادامه حمله توسط مهران توسط ظریف زوده میتونست صورت بگیرد. یکم خیلی حالت افساید نبود، خیلی خوب گزارش کرد و اینجا ضربه هم زد مهران مدامینوف. ظریف زوده آماده است که توپ رو به دروازه وارد کند، با جریمه گاه وارد کند. اولین ضربه کنجی دسته برقچی هم بود در همین حالت. جایروس اونانا بود توپ پس به خفو
мусохаҳоров ба камараи чап омадааст. бозигар рақами 14 дастаи бахчи намои хеле хубию гузариши хеле хубию ниҳоятан бозигарони дастаи Истравшан тавонистанд аз назди пӯю дур кунанд. боз ҳам идомаи мубориза имконияти навбати зарба ба самти дарвоза ва акнун Дилшод Дадабоев дар ин ҳолат аз маҳорати инфироди хеле хуби худ истифода мебарад ва ҳунарнамои хеле хуби худро дар ҳамин ҳолат нишон медиҳад ки зарбаи анҷом додаро тавонист бартараф намояд. акнун аз рӯи омори сеҳпҳои муҳиме ки дар бозии имрӯза анҷом доданд дарвозабонҳо баробар мешаванд. як ҳолати беҳтарини Кояи Готсон бартараф кард ва як ҳолати беҳтарини дигарро бошад Дилшод Дадабоев муваффақ бошад ки бартараф кунад. бозигузорӣ пас на чандон хуб буд. инҷо Зарифзода муқобили бозигари дастаи Истравшан Шаҳбон Наимов ғайри қоидаи бозӣ амал мекунад. панҷ бар се мешавад умури қоидавайронкуниҳо. аз рӯи номор дастаи Барқчӣ пешсаф аст. хубат тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истравшан ҳамунҷо имконият ба Бобур Қосимов дода нашуд. Зарифзода бо тӯб қарор дорад. шуд ба хати ҳамла ба самти Шаҳбон Наимов буд. Дилшод Дадабоев ба Фаридун Деҳқонов шӯймер омада мехоҳад гирифтани тӯб. саросима шуда паси чандон дуруст надод. Деҳқонов ба самти Асадбек Зиёзода. дақиқаи охири вақти асосии қисми аввал ҷараён дорад ва дар чанд лаҳзаи охир мо аз ҷониби дастҳо имкониятҳои хубро дидем. Бек Файзиев пас ба самти Бобур Қосимов буд. шӯи навбати Файзиев муваффақ мешавад ки тӯбро бигирад. эҳсод ба дохили ҷаримагоҳ зарбаро мебинем ва ё на зарба анҷом дода мешавад ва Кояи Готсон боз ҳамин ҳолатро бартараф мекунад. аслан ин гуна зарбаҳо бо эҳтимоли кам ба тури дарвозаи Кояи Готсон ворид мешаванд. зарбаҳои аз ин ҳам хубтар буданд ба самти дарвозаи ӯ ки тавонист онҳоро баргардонад. зарбаи кунҷӣ аст барои дастаи Истравшан. Бобур Қосимов онро иҷро мекунад. сеюмин зарбаи кунҷии дастаи Истравшанро партоф ба дохили ҷаримагоҳ. 4 дақиқа илова кардед ба нимаи аввали бозӣ. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Истравшан аст. осон дар идораи Эзоҷон Турсунов. Бодур Назарзода партофт ба маркази майдон буд аммо нуаниқ қоидаи бозӣ аз ҷониби Ҷонибек Ҳодисзода вайрон нашуд. ту бояд аз назди дарвозаи Кояи Готсон ба рақобат ворид шавад. Фахриддин Аҳтамов мусоқаҳоро фалакай омодааст ва тавонист тӯбро қабул кунад. шаҳрисонан андардазиё аммо пас ба хати ҳамла буд. Идбек Ёқубов имрӯз дар камаи рости хати ҳамлаи дастаи Барқчӣ бозӣ карда истодааст. аммо чуна ки гуфтам камаи рости хати ҳамлаи ин тим айни ҳол чандон зиёд фаъол нест. Бодур Назарзода пас ба самти Зарифзода ва инҷо акнун Зарифзода дар ҳолати офсайд қарор мегирад. Джоник, внимательно, Джоник. бозӣ идома меёбад. гуфти баланд шуди Кояи Готсон ба Фахриддин Аҳтамов.
мешаванд Ғафорзода. паси ҷавобе ба Аҳтамов. Мусо Қаҳоров. пас ба Хафо. Аҳтамов. партофт ба хати ҳамла. инҷо то ба Дилшод Татапоев. аз ҷониби бозигари рақами 22 дастаи Саравшан Фаридун Деҳқонов баргардонда мешавад. ҳуқиҷи хеле хубе Асадбек Зиёзода. тӯбро аз назди поёи Зарифзодаро дур кард. партофти ҷонибек Ҳодизода буд ба самти Меҳрон Мадаминов. тӯб то ба бозигари рақами 9 дастаи Бахшин нарафт. Бориза ва Фахриддин Аҳтамов муваффақ мешавад дар ҳамин ҳолат. дақиқаи охири вақт илова кардаи довар аллакай сипарӣ шуда истодааст. зарба ба самти дарвоза бо усули тӯбдор чӣ гуна хавфнокам ба назар менамод. то он зарбаи Камирбек Файзиев зад. аммо каме дигар дақиқият нарасид вагарна мо шоҳиди як голи зебо ҳам мегардидем дар охири қисми аввали бозӣ. Мирбон Ғафорзода пас ба самти ҷонибек Ҳодизода. бозам Ғафорзода партофт ба хати ҳамла буд. мавқеъе ки Ҷайрус Унан дар онҷо қарор дошт. думаи ҳамлаи дастаи Истаравшан шояд ин охирин фурсат барои онҳо бошад. Мусо Қаҳоров вогузор мекунад тӯбро ба Куай Готсон. ва пеш баромад дарвозабони дастаи Барқчӣ ва тавонист ҳолатро бартараф кунад. ва инҷо садои ҳуштаки Гулмуроди Саъдулло баланд мешавад. қисми аввали бозии ҷавоби даври 8-1 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон миёни дастаҳои Барқчӣ ва Истаравшан бидуни задани гол ҷамъбаст гардид. дастаҳо танаффус мекунанд. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор то қисми дуюми бозиро якҷо бо шумо тамошо кунем. аз назди экранҳои худ дур наравед.
бармегардем дӯстони азизу арҷманд ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ба тамошои қисми дуюми рақобати ҷавобе даври 8-1 ниҳоии ҷоми тоҷикистон миёни дастаҳои барқшии шаҳри ҳисор ва Истаравшан аз шаҳри Истаравшан. Дар қисми аввали бозӣ мо шоҳиди гол нашудем, ҳарчанд имкониятҳо буданд, ҳарчанд фурсатҳо буданд, махсусан имконият барои бозигарони дастаи Истаравшан бештар буд нисбати барқчӣ ва вазъиятҳои ба амал омада бо муваффақият истифода нашуданд ва ҳисоб дар қисми аввал чӣ гуна ки гуфтем боз нагардид. ҳоло бошад бо садои ҳуштаки довари марказ Гулмуроди Саъдулло қисми дуюми бозӣ расман шурӯъ мешавад. маврид ба ёдоварест ки дар рақобати имрӯза ба довари асосӣ ба Гулмуроди Саъдулло дар канорҳо Фарод Куралов ва Ҳасан Каримов кӯмак мекунанд. Аслиддин Тағоев низ ҳамчун довари чорум интихоб шудааст. Хуб, ҳоло ки қисми дуюми бозӣ шурӯъ гардид, ягон ивазкунӣ набуд дар ҳайати дастаҳо ва биёед як маротибаи дигар дар қисми дуюм бо ҳайати дастаҳо ошно мешавем. Дар дастаи барқчӣ дар дарвоза Куае Готсен аст, дар дифоъ бошад чор бозигар ҳастанд. Фахриддин Аҳтамов дар канори чап, Мусо Қаворов дар тарафи рост, дар маркази хатти дифоъ Ҷонибек Дилзода ва Меҳрубон Ғаффурзода бозӣ карда истоданд. Дар хатти нимоя бошад Ҷавидон Хушвақтов дар тарафи чап, дар канори Зариф Зарифзода, Бодур Назарзода ва Жайрус Онана дар маркази хатти нимоя бозӣ доранд. Ҳама ором бошанд. Дар тарафи чапи майдон Эдибек Юқубов ва дар тарафи рост Меҳрон Мадаминов ҳунарнамоӣ карда истоданд. Сармарбии дастаи барқчӣ мутахассиси ватанӣ Алифбек Беромов аст. дар ҳайати дастаи Истаравшан бошад дарвозабон Дилшод Дадабоев аст. инҷо бозам хато сурат мегирад. қоида вайронкунӣ ба муқобили бозигари дастаи Истаравшан ба муқобили Бобур Қосимов буд. санаи такрорро мутаваҷҷаҳ мешавем. кӯшиши Меҳрон Мадаминов ва дар қабили дуюм ба муқобили бозигар қами 27 дастаи Истаравшан дар ҳамин ҳолат ғайри қоидаи бозӣ амал мекунад. дар хатти дифоъ гуфтем дар канори рост Шаҳзод Иноятов аст, дар канори чап капитани тим Асадбек Зиёзода, дар марказ рақами 22 Фаридун Деҳқонов ва инчунин бозигари дигар Абдуҷалил Маназаров бозӣ карда истоданд. дар хатти нимоя бошад дар тарафи чап Бобур Қосимов, дар канори рост Амирбек Файзиев, дар марказ Марадона Сафаров ҳамроҳ бо
سعیدشاه بزرف هنرنمایی کرده شدند. حمله‌آوران باشند شعبان نعیمов و جهانگیر سفرов هستند که میتونند در رفت رقابت موقع خود را عوض کنند و در طرف چپ گفته میشه شعبان نعیمов در طرف راست جهانگیر سفرов. رقابت ادامه دارد. توپداری داره بازیگران دسته سرافشان. سرمربی دسته سرافشان امین سبحانی است. در قسم اول بازی بیشتر حمله‌های دسته برقشم از توسط کنار چاپ خطی تیم صورت نگرفت. اکنون توجه میشه که در کانال راست هجوم‌های چگونه برای مونده میشوند. ظریف سودا در طرف چپ خط حمله بازی داشت همراه با فخرالدین احتمов. همچنین در این کانال در کنار چپ جونبک هادی زوده نیست چند دقیقه بازی کرد. در داخل جریمه‌گاه بازیگر دسته سرافشان با زمین میافتد اما پیدا بازیگر نشد. صحنه تکرار متوجه میشه. هنرنمایی خیلی خوب بود از جانب بازیگر دسته سرافشان جهانگیر سفرов. جو میخواست فرصتی ضربه بزنی پیدا کرده بعدا ضربه بزند اما با این کار جانبک هادی زوده اجازه نداد. و دوباره اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. یگان خیلی پایده ویران کنی در داخل جریمه‌گاه نبود در همان حالتی که به عمل آمد. مورد یادآور است که بازی اول دسته ها با نتیجه 2-1 به نفع سرافشان به انجام رسیده بود. یعنی سرافشان این حال اگر در همین بازی مساوی هم کند میتواند بعد دوره بعدی مسابقه روی خود را باز نماید در دوره چهارک نهایی مبارزه را ادامه دهد. از همین خاطر برکچی را میباید که فاول شود و با زدن گل دست شود و بازی را نجات دهد. امکانیت شرکت در دوره بعدی را برای خود تا یک اندازه با وجود بیارد. ایشاد ادبایف با پیش میبراید. پرتافت به خط حمله با جهانگیر سفرов بود اما خیلی بلند توپ ارسال کرده شد. فخرالدین احتمов پس با جایروسونانا غفور زاده بازم فخرالدین احتمов کوشش های پاخشی که اینجا انجام داشت شعبان نعیمов به نتیجه بود. موسی قهارов با حمله پیوست میشود. ارسال با خط حمله با ایدبک یعقوبov. ایدبک یعقوبov در قسم اول بازی چندان فعال نبود. اکنون توجه میکنم که در قسم دوم بازی دسته برقچی در کنار راست چگونه جریان میگیرد. بهادر نظرزاده چال با خفو و مهربان غفورزاده بازم بهادر نظرزاده تو صاحب میشود. چال با خفو جانب ایدبک یعقوبov رفتی بلند و موسی قهارov نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. اصلا دسته ها چندان با حمله توجه زیاد ندارند.
و امکانیت‌های خوبی گلزنی هم در قسمت یکم بازی چندان زیاد نبود. 3 و 4 حالت بود که بیشتر آن حالت را بازیگران دسته سرافشان تشکیل کردند. یعنی چگونه گفتم نتیجه مساوی این به نفع سرافشان است و از همین خاطر این تیم چندان زیاد کوشش نمیکند که با حمله رود و گل زند. فخرالدین احتمов پس با جای رسانانه و احتمов تو برگردانده می شود با دور نظرزاده پس با مهربان غفارزاده و کنار دیگر برده می شود با جانب هودیزاده جایدان خوشوقتov ظریف زاده گل می شود بازیگر شماره 47 دسته بارچی موسی خهارov پس بایدبک یعقوبov مبارزه میبرد توانست توپ را با مهربان مدامینوف برده رساند چرا که از جانب جایدان خوشوقتov باشند درست نبود و بازیگران دسته سرافشان توپ را با اختیار خود گرفتند. چگونه گفتم این حال یکم بازیگر از هیئت ذخیره دسته سرافشان هم دسته برقچی با بازی وارد نگردیدند. در هیئت ذخیره دسته برقچی یک دروازه‌بان است، 3 دفاعگر و 4 نیم حمایتگر. حمله‌ور نیست و چگونه که گفتم مؤلف یگانه گل دسته برقچی در بازی قبلی با سرافشان بلال بابایف این حال در هیئت ذخیره است. دروازه‌بان محمد ربیع رحمت‌اللهیف، دفاعگران شهریار عنایت‌الله، قمرالدین غفارزاده و مسرور قیام‌الدینov میباشند. حمایتگران گفتم شایمردان حسنов، فردریک اسانته، علی سرایف، بلال بابایف هستند. بازی ادامه می‌یابد. در هیئت ذخیره دسته سرافشان باشد دروازه‌بان بهزاد حکیمov است، همچنین سلطانبک فاضلov بازیگر خط حمله، توقی نرکاشف بازیگر رقم 17 که در خط دفاع بازی میکند، اسکندر اوریف دفاعگر است. زن توقی نرکاشف نه دفاعگر بلکه همچون حمله‌ور ثبت شده است، بازیگر رقم 11 است. و همچنین عبدالقهار قدیرov بازیگر رقم 18 که حمله‌ور است در هیئت ذخیره این حال قرار دارد. بهادر نظرزاده پس با مهران مدامینوف نگذشت تا با ظریف زاده رفتن نرسید. شعبانایمov کوشش کرده شده است که حمله را ادامه دهد. موسی خهارov و فخرالدین احتمov با مقابل مبارزه میبرند و احتمov توپ را داشتن میگیرد، آخرش قبول میکند. پس با مهران مدامینوف امکانیت برای بازیگران دسته برقچی با وجود میاد، اما پوخیجی که اینجا انجام داد بازیگر خط دفاعی دسته سرافشان فریدون دهقانov در سطح عالی بود و توانست یکی از امکانیت‌های خوفناک را برطرف کند. اولین ضربه کنجی در قسم دومی بازی 3-3 میشود. در ضربه کنجی ظریف زاده در نزد توپ و توپ را بعد داخل جریمه پرتاب میکند. پرتاب بلند ظریف زاده و توپ از میدان بیرون شد. برای اساسی اشاره میکند که باید دلشاد دادابایف توپ را چه زودتر با بازی وارد کند.
باز همینجا توپ از میدان بیرون میشود. عوض کنه بازیگر در هیئت دسته برقچی است. بازیگر شماره 17 مسرور قیوم‌الدینوف با بازی وارد میشود و او مهران مادامینوف رو عوض میکند. بله، حمله‌ور مرکزی دسته برقچی رو حمله‌ور انقدرش دو حمله‌ور بودند در بازی امروزه که یکی مهران مادامینوف و دیگری ادبک یعقوبوف. مهران مادامینوف کوشش زیاد کرد تا دسته برقچی را با بازی برگرداند، اما موفق نشد. اکنون می‌بینیم که در موقع بازیگران دسته برقچی چگونه بازی میکنن، مخصوصا اون که حالا با بازی وارد شد مسرور قیوم‌الدینوف. با دور نظرزاده پایده بازی رو وارد میکند. ولی جهانگیر سفرف اینجا غیر قاعده بازی عمل کرد، با دست برای او زد. چون که میبینیم شماره قاعده ویران کنی ها از جانب بازیگران دسته برقچی نسبت به استراوشان بیشتر است. 8 دفعه با قاعده سیتیزی رو دادند. پرتافت کوای گوتسون با سمت موسوخه هورف، فخرالدین احتموف پرتافت بالانت با خط حمله جایروسون توپ را قبول میکند. بازم ظریف زاده اما توپ از میدان بیرون شد. جایروسون گریزه خیلی خوب اینجا برد، سچو بزرگ و توپ رو گرفت. وقتی رقابت من کرده می شود یوری تیبی باید رسانیده شود با بازیگر دسته سراوشان و شعبان نعیمов. جو موسی قهوروف بود که با مقابل شعبان نعیمов بازی کرد و با او تا یک اندازه سپم رساند. دومه حمله دسته استراوشان، ضربه با سمت دروازه و گل. بوبور قاسیموف در دقیقه 62 رقابت موفق می شود که دسته سراوشان رو با پیش برورد و حسابی میکنین 3-1 و برای رقابت برگشتن برای دسته برقچی خیلی مشکل می شود. من با این گونه بازی که دسته شهر سال اینها راه اندازی کرده شده است، امکان برگشتن این تیم با رقابت و مساوی کردن اون تا یک اندازه غیر امکان است. ضربه خیلی عالی زد بازیگر رقم 27 دسته سراوشان بوبور قاسیموف و با اصول توپ دور اصلا ضربه رو انجام داد و توانست توپ رو به دروازه کوای گوتسون که تو با این دقیقه ها هنرنمای خیلی خوب نشان داده ایستاده بود. تو با این دقیقه ها سیوی خوب و واقع گرفت، اما بالاخره بازیگران دسته سراوشان توانستند توپ رو به دروازه او وارد کنند. بازی دوم بعد پس جاروس اونانا با خفا قهوروف توپ قبول میکند. بازم به خط دفاع توپ برگردانده شد و مهربان غفورزاده فخرالدین احتموف پرتافت بلند با خط حمله این وضعیت نیز رفت کردید.
حالا این نوبته بازیگران دسته بخشی را متوجه میشویم. ایدبک یعقوبوف پرتاب به داخل جریمه گاه. اینجا امکانیت بود برای بازیگران دسته بخشی، مخصوصا برای جاویدان خوشوقتوف، اما به توپ رسیدن نتوانست. یک ارسال دیگر ژایروس آنان نمیتواند توپ را قبول کند. پوغیج خیلی عالی اما نتوانست توپ را در اختیار دسته بخشی نگاه دارد. موسی قهاروف، فخرالدین احتموف، پس به مسرور قیام‌الدینوف، بهادر نظرزاده، ایسال به کنار ظریف زاده. کنار راست خط حمله دسته بخشی فاول می شود. پس مهربان غفار زاده به کنار و جانبک هودی زاده. ایسال هم انجام داده شد. بازیگر دسته ایستا روشن به زمین می افتد و داور باز هم رفته رقابت را منع می کند. اینجا فریدون دهقانوف کمی آسیب گرفت. گلمراد سعدالله هم اشاره میکند که باید طبیب زود به نزد بازیگر دسته ایستا روشن بیاید و با یاری اولیه طبی رسانیده شود. کارت زرد نشان داده شد. کی؟ به مهربان غفارزاده و یا مسرور قیام‌الدینوف. با مسرور قیام‌الدینوف نشان داده شد. بله. برآمدن با میدان بازیگر دسته بخشی کارت زرد میگیرد. بازیگری که مهران مدامینوف را عوض کرد. یک عوض کنی بود تا به داخل 66 بازی که آنم بازیگران دسته بخشی مخصوصا سرمربی این تیم انجام داد که مهران مدامینوف را از میدان گرفت و به جای او مسرور قیام‌الدینوف را به بازی وارد کرد. داور اکنون اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. ضربه جریمه‌ای بازیگران دسته ایستا روشن است. تو در اداره بازیگران دسته بخشی پرتافت فخرالدین احتموف با سمت مسرور قیام‌الدینوف بود. تو در اداره بازیگران دسته ایستا روشن است. پس شهبان نعیموف با خفا و شهزاد عنایتوف، عبدالجلیل منظروف پس با کنار درباره بازیگران دسته بخشی رو صاحب گردیدند. اینجا اصلا از جانب بازیگر دسته ایستا روشن از برداره شد و مثلا از همین خاطر ایدبک یعقوبوف نخواست که توپ رو نگاه دارد. موسی قهاروف باز هم حمله رو ادامه میدهد. پس با ظریف زاده امکانیت ادامه حمله هست برای شاگردان الفبک براموف. بهادر نظرزاده پس باز هم با ظریف زاده موسی قهاروف توپ انجام داده می شود و یا نه فرصت جستن شده است موسی قهاروف، اما در مبارزه با شهبان نعیموف موفق نشد و قاعده بازی ویران می شود و یا نه سبب که تو در اداره بازیگر دسته ایستا روشن است. داور اجازه میده که رقابت ادامه یابد. ارسال مارادونا سفرف به کنار شهبان نعیموف
و اینجا اکنون جانگیر سفارف در زمین. خوب است، یعنی قاعده بازی به مقابل ویران شد. زنه تکرار را متوجه میشه. حالتی که با دور نظرزاده با جانگیر سفارف برخورد. امکانیت نوبتی بازیگران دسته سراوشان و هولندیس برطرف شد. بازیگری که گل دسته سراوشان رو زد بوبور قاسیموف 32 سال دارد، بازیگر ازبکستانی. و در سال 2025 از دسته خراسان از چمپیونات ازبکستان به سراوشان آمد. تجربه بازی در هیئت دسته‌های ازبکستان رو دارد، مثلا در دسته‌های مشعل، کوخند، توران، بخارا بازی کرده است، در دسته دینامو بازی کرده است و همچنین در دسته سوگدیونا. مثلا طبق اطلاع صفحه ترانسفرمارکت بوبور قاسیموف بازی رو از دسته سوگدیونا شروع کرده ولی نشد کسب خود با تیم به امضا رسانید در سال 2017 بود. 12-5 می شود امور قاعده ویران کنی ها. که با پا میخزه شعبان نعیموف امروز با مقابل شعبان نعیموف در بیشتر حالات ها قاعده بازی ویران شد و ما بیشتر آسیبگیری شعبان نعیموف رو در بازی امروز دیدیم. پس به سمت اسدبک زیوزوده دیگر برای کپیتانی دسته سراوشان توپ قبول میکند. دمای بازی از این نوبتی و سمت جانگیر سفارف. و دلشاد داده بایف پاس داده می شود. اطرافی نوبتی با خط حمله. اکنون اویسه بازیگران دسته سراوشان فاول می شوند. جلیل منصرف پاس بعدی شد داده بایف. اطرافی بلند انجام داده شد از اون فرمود دلخانوف و بوبور قاسیموف نتوانست توپ رو نگاه دارد در اداره دسته سراوشان. شعبان نعیموف از میدان گرفته می شود به جای اسکندر اوریپوف. با بازی وارد گردید بازیگر رقم 8 از میدان گرفته شد و به جای بازیگر رقم 17 با بازی وارد شد. اگر در مورد اسکندر اوریپوف حرف زنیم، اسکندر اوریپوف بازیگر جوان است، 21 سال دارد. و نکته نماند که اولین دسته او هم از دسته سراوشان است. در این موسم در دایره رقابت‌های لیگ اولی از دور یکم سر کرده تو با دوره هشتم در حد ذخیره بود. در رقابت مقابل دسته استقلال با بازی وارد شد و 1 دقیقه بازی کرد.
اسکندر اوریپوف رو قبول میکند. ارسال خیلی خوب انجام داده شد به سمت مارادونا سفارف. پاس به داخل جریمه باز هم مارادونا سفارف اینجا مبارزه جدی میبرد. موسی قهارف پایده بازی از جانب مارادونا سفارف ویران شد با مقابل موسی قهارف. بازم توپ در اداره بازیگران دسته برقچی است. اونا نمای خیلی خوبه ظریف زوده و توانست از شهزاده عنایتوف نیز در سطح خیلی خوب بگذرد. بازم ظریف زوده توپ رو اداره کرده شده است. پس به قفو و فخرالدین احتماف. مهربان غفارزاده توپ رو به کنار دیگر موقعی که جانبک هودی زوده بازی کرده شده است. پس میدهد بازم غفارزاده، بازم کاپیتان دسته برقچی با توپ. و اینجا اشاره میشود که جایدان خوشوقت از میدان گرفته شد همراه با بازیگر دیگر. میدان شهریار عنایت‌الله وارد گردیده است. دیمه بازی در اداره بازیگران دسته برقچی است. فخرالدین احتماف پس با ظریف زوده بازیگران دسته سرافشان توپ رو میگیرن. اصلا از میدان چند پیش جایدان خوشوقت و جانبک هودی زوده گرفته شد و فردریک اسانته همراه با شهریار عنایت‌الله و بازی وارد کرده. موسی قهارف کارت زرد نشان داده می شود. با فردریک اسانته بازیگری که چند پیش با بازی وارد شد با مقابل اسدبک زیوزاده اینجا حرکت به جمع میکند و کارت زرد هم گرفت. چه فان کلوب دسته سرافشان در روی کرنامه شماست که مخلصان حقیقی دسته سرافشان هم محسوبشان در تمام رقابت‌های این تیم، چه در میدان خود باشد و چه در سفر. این فان کلوب این تعداد مخلصان پیوسته میروند و دسته سرافشان را دستگیری میکنند. صحنه تکرار برخورد فردریک اسانته با اسدبک زیوزاده را میبینیم و قریب بود که یک آسیب جدی هم با زیوزاده میرساند. از همین امید رو به نوبت گرفته. گل مراد سعدالله با بازیگر دسته برقچی کارت زرد نشان داد با فردریک اسانته. فردریک اسانته بازیگر از کشور گانا است. 24 سال دارد. در سرای اکرا لایونز در دسته اش جی یونگ بازی کرده است. اکرا لایونز دسته چمپیونات گانا است. بازم قاعده بازی ویران شد.
همچنین شهریار اینایت‌الله نیست با بازی وارد کرده. توپ داخل جریمه‌گاه ارشاد دادابویف توپ رو با دستش میگیرد. 22 سال دارد شهریار اینایت‌الله و در فعالیت ورزشی خود در سایه جوانان لکماتی پومیر در هیئت اساسی دسته دوشنبه در دسته روشن شهر کلوب اسخات بارچه روشن بازی کرده است. اصلا در فعالیت خود این سومین دفعه است که با دسته بارچه گزارش میکند. در سال 2026 با هیئت دسته بارچه اومد از دسته روشن شهر کلوب. حمله دسته استراوشان اخش حمله دسته بارچه بود در همین حالت که استراوشانی ها تا این حالت رو برطرف کنند. خود بهادر نظرزاده و اسکندر ریپوف بود. تکرار متوجه میشیم. توپ در اداره اسکندر ریپوف بود و بهادر نظرزاده غیر قاعده بازی در همان حالت عمل کرد. طبیب و با بازیگر رقم 17 دسته استراوشان اینجا یوری اولی تیپی رو میرساند. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی بازی. دسته استراوشان اینول پیشرفت است با گل زده بابر قاسموف در دقیقه 62 بازی. و نگفتن ماند که رقابت اولی دسته با نتیجه 2-1 با انجام رسیده بود. چگونه که گفتیم و استراوشان پیروز شده بود در میدان خود. در همون دیدار کار جهانگیر سفرف و اینچنین محمد اقبال امینزاده به هدف رسانیده بودند. گل دسته بارچه را باشد بلال بوبویف زد. 2-2 باید به رقابت وارد کرده شود. شهزاد اینایتوف پرتاف به داخل جریمه‌گاه باید برطرف می شود. ارسال بلند ظریف زاده جوی جیروسونانه بده بازی هم ویران شد. بازی فخرالدین احتموف غفور زاده ارسال با خط حمله. مانند با قسم اولی بازی در نیمه دوم است دسته تا یک اندازه بازی برابر نشان دادند. یک امکانیت خوبی که با وجود آمده استفاده شد از جانب بازیگر دسته استراوشان بابر قاسموف. دیگر امکانیت های خوب برای بازیگر دسته بارچه نبود. دیگه سانته کوشش او البته نرسید. فخرالدین احتموف پس با سمت مهربان غفور زاده سال بلند دیگر با خط حمله با سمت فردریک سانته.
بازم قید ویران کنی بازیگر دسته استرافشان غیر قاعده بازی عمل میکنه. فخرالدین احتموف در نزد توپ پرتافت به داخل جریمه که کوشش های دلشاد دادبایف توپ رو با دست روشن میگیره. کمی مصیبه میگیرد دروازه‌بان دسته استرافشان در همون برخورده که با کاپیتان دسته باغچی مهربان غفورزاده داشت. زود با کمکی او میشتابد طبیب دسته. سنیسی از ارجمند یادآور میشیم که بازی دسته باغچی و استرافشان در دایره رقابت‌های دوري هشت نهایی جام تاجیکستان جریان دارد و استرافشان این حال با حساب 3-1 پیشرفت است. در بازی اول خود در میدان خود استرافشان توانست بر باغچی با نتیجه 2-1 پیروز شود. و در این رقابت نیز شاگردان امین صبحانی توانستند بعض از گل دست یابند. مخصوصا در دقیقه 62 عبور قاسمов از منطقه خوب انفرادی خود استفاده کرد و با وصول به توپدار توانست توپ را به طور دروازه وارد کند. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی ماند. یک بازیگر دیگر استرافشان سوسه میگیرد جهانگیر سفارов. امروز اینجا یک بازی دیگر نیست باید برگزار شود. یعنی دسته‌های رخش و سردار در دایره رقابت‌های جام تاجیکستان دوباره به نزد اکران معفر می رود. نمامان حالت که کاپیتان تیم کاپیتان دسته باغچی برخستانه مهربان غفورزاده برخستانه آقای جهانگیر سفارов بازی کرده بود و دوباره با کاپیتان دسته باغچی کارت زرد نشان میدهد با مهربان غفورزاده. واجه 4-3 دسته سردار توانسته است بر رخش پیروز شود. با حساب 9-3 سردار بر رخش پیروز شد. و سردار نیز امکان شرکت در دوره چهارک نهایی مسابقه را برای خود مهیا کرد. پرتافتی بلند که از میدان بیرون می شود. بعد از بازی های دوره هشت نهایی جام تاجیکستان رقابت های دوره 12 لیگ عالی شروع می شوند. روز 26 میلیون استرافشان با پرواز بازی می کند در میدان خود و باغچی باشد با دسته وخش نیرو می سنجد.
من اگر در مورد رقابت‌های دور دوم حرف زنیم، کلوب مرکزی ورزش ارتش با حصولات بازی میکند. اسقاط با خوجند، دربی شهر خوجند. روشن بورگارد دست سردار با استقلال. و رقابت مرکزی دور دوم از دیدار دسته‌های روشن و رگارد دست خواهد بود که اطمینان است جالب و دیدنی صورت میگیرد. و دسته‌ها برای مخلصان بازی تماشا رو برای میمانند. چگونه امکانیت بود برای جیروس اونانا، اما ضربه زدهش به دروازه وارد نمیشود. صحنه تکرار متوجه میشیم. پس ظریف زوده بود با داخل جریمه که فردریک سانت تو برما کرد. اونانا ضربه زد، اما ضربه زده جیروس اونانا پالتر از دروازه حرکت کرد و از میدان بیرون شد. بلال بابایف در جای ظریف زوده با بازی وارد میشود. بازیگری که گفتم در بازی اول این دو تیم توانسته بود با زدن گل دست شود. گل یگانه دست بخش رو با رسونید، اما در این بازی اکنون امکانیت برای او کمتر است، چون که دقیقه آخر وقتی سوچران دارد و دو گل را به هدف رسوندن برای دست بخشی در این مدت غیر امکان هم به نظر می رسد. اسدبک زیوزوده پس پایده بازی ویران نشد. ضربه هم با سمت دروازه انجام داده می شود، اما خیلی بلند. فخرالدین احتماف بازی رو ادامه میدهد. پالتوفت با سمت بازیگرانی که در خط حمله بازی دارند. توپ را بازیگران دسته سرفشان سیو گردیدند. چند دقیقه شد؟ 8 دقیقه. تو باز هم در دوره بازیگران دسته برخشی است با دور نظر زوده. پس با کنور شوجه رسونان انجام به نتیجه. جنبی حمله دسته برخشی را متوجه می شویم. پس نظر زوده با مصطفی خهارف. پس با کنور با سمت مسرور خیومدینف و با سمت باز میدان شد. البته با وجود اونه که سرمربی دسته بخشی ایواز کنی رو کرد، چهار بازیگر از حیاتی ذخیره برای خواهد وارد کرد. اما تو با هول بازی دسته بخشی در خط حمله چندان بهتر نشد. شوی مصطفی خهارف توانست توپ رو بگیرد از بازیگر دسته سرفشان. گوتسن پس با قمرالدین با مهربان غفار زوده پرتافت با خط حمله فردریک سانت انجام می‌پرسه. پرتافت بلال بابایف با فردریک سانت پاس با خفا و جنبک هودی زوده. پرتافت نوبتی با خط حمله کنم میتواند برای بازیگران دسته بخشی باشد. موی سرفشانی های این حالت را برطرف کردند و حمله جابی هم میتواند با اشتراک آنها با وجود بیاید. پس با سمت جهانگیر سفارف ارسال با خفا شبان نعیمов حمله را ادامه میدهند. سرفشانی ها مارادونا سفارف گزارش خیلی عالی و بلال بابای پشت توپ را گرفته و یک گوتسن پاس میدهد. غفار زوده در دوره بازیکن دسته برچی است با دور نظر زوده. پس بلند بازیکن نیست سرفشان تو بازی میشن. شهزاده نویعطف بلال بابایف پس با کنور مسرور خیومدینف
تو باید از اوت با بازی وارد شود. عوضکنی بازیگر از هیئت دسته استراوشان جهانگیر سفرف از میدان گرفته می شود و جای سلطانبک فضیلوف با بازی وارد می شود. جهانگیر سفرف توانست راهنمای خود را نشان داد، هرچند ما در اجرای او گل را ندیدیم، اما بازی دسته استراوشان رو تا یک اندازه در خط حمله بهتر هم کرد. تو در دوره بازیگر دسته بخشی است. فخرالدین احتمов پرتافت با داخل جریمه‌گاه برطرف کرده می شود و بازیگران دسته استراوشان با حمله ایجابی هم می روند. سلطانبک فضیلوف نتوانست در همین حالت توپ را قبول کند و با همین یکی از هجوم‌های جوابی که می توانست برای استراوشان امکانیت باشد، به نتیجه جمع بست می شود. فرصت برای بازیگران دسته برخچی و ضربه که اینجا با مشاهده رسید چندان خوب انجام داده نشد از جانب ایدیبک یعقوبوف. خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته برخچی برای برابر کردن حساب، اما امکانیتی که در آخر بازی برای آنها با وجود میاد از آن استفاده بردن نمی توانند. به هر حال ضربه کنجی است برای شاگردان الفبک بیراموف. مسرور قیام‌الدینوف پرتافت انجام میدهد. ضربه به سمت دروازه، یک امکانیت دیگر و اینجا فردریک اسانته به توپ نرسید. خیلی فعال است بازیگران دسته برخچی و کوشش زیاد هم هست برای برابر کردن حساب و نکته نماند که اگر در این دیدار حساب برابر شود استراوشان به دور بعدی میبرد، چون که در رقابت قبلی با اینجا بر یک پیروز شده بود. سلطانبک فضیلوف اینجا با زمین میافتد، اما قاعده بازی از جانب قیام‌الدینوف ویران نشد. فردریک اینجا جای رسانه نبود، پس با فردریک اسانته تو بازم برگردانده می شود. یک ارسال دیگر به سمت جریمه‌گاه، امکانیت برای بازیگران دسته بخشی ببیند که در دقایق و کرده داور به وقت اساسی 8 دقیقه را تشکیل میدهد. بازیگران دسته بخشی چگونه فعال هستند و چگونه کوشش پیهمی زدن گل از جانب آنها زیاد است، اما تو به حال در انجام دادن حمله در تو به نقطه نهایی رسانیدن آن بازیگران دسته بخشی تا یک اندازه تنفسی میکشند. بازم تغییرات است در هیئت دسته استراوشان. توقین ارگاشف با بازی وارد می شود با جای امیربک فیضیف. امیربک فیضیف نزدیک بود از ضربه جریمه‌ای توپ را به دروازه وارد کند، اما نمای خوبی که گودسون دروازه‌بان دسته برخچی با این کار مانع شده بود. اگر همون حالت را ما با یاد بیاریم، امکانیت خوبی که داشت برای زدن گل از امیربک فیضیف. حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته استراوشان اینجا با وجود میاد. توقین ارگاشف اولین مرتبه با رسش با توپ داشت و حمله دسته استراوشان رو ادامه داد. موسی قهاروف قاعده بازی با مقابل او ویران شد. اینجا نوفهمی بازیگران ارتزاد با توقین ارگاشف نشان داده شد. ارسال مسرور قیام‌الدینوف. حمله دسته برخچی میتواند از استکان چپ ادامه یابد و میتواند این آخرین حمله دسته شهرحصار باشد. پس به داخل جریمه‌گاه ضربه کنجی نیست. ثانیه‌های بشمار هم باقی ماند برای انجام وقتی لو کرده داور و دسته استراوشان خیلی نزدیک است برای دریافت رخصت دور چهارک نهایی مسابقه جام تاجیکستان. توپ را دلشاد دادابویف باید با بازی وارد کند. دروازه‌بان دسته استراوشان که با سبب کشال دادن وقت کارت زرد هم گرفت. دسته استراوشان موسی قهاروف توپ را برمیگرداند و در نظر داده پس به قیام‌الدینوف. ارسال نوبتی قیام‌الدینوف و سمت خط حمله فردریک اسانته بود. توپ را باز داشت.
و با همین تمام دوستان عزیز و ارجمند صدایشان که گلمراد سعدالله بلند میشود و رقابت جوابی دوره 8 نهایی جام تاجیکستان میان تیم‌های برخچی و استراوشان که در ورزشگاه مرکزی شهریار برگزار گردید. با برتری دسته استراوشان با گل بابر قاسموف در دقیقه 62 به انجام میرسد و با انجام عمومی 3-1 دسته استراوشان توانست بر برخچی پیروز شود و راه خود را به دور چهارم نهایی مسابقه جام تاجیکستان باز کرد. در همینجا گزارش مستقیما نیز به انجام میرسد. فردوس عظیم‌زاده بودم که امروز را با شما یک جا تماشا کردم. واقعا سلامت و موفق باشد و همیشه شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال را پیگیری کنید. خیر.